ہم یہاں پہ کشمیری اور پشتو ثقافت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ سرفراز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ ثقافت کا ارینجمنٹ کیا ہے۔ اس کے ذریعے جو ہے ہماری بزرگ خواتین وہ دانوں کو گندم کو جو ہے وہ تیار کرتی تھی۔ ثقافتی فیسٹیول کا پروگرام کیا ہے، ہم نے اپنے اسٹال میں سرائیکی ثقافت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ میری دلہن ہے اور میں اس کا دولہا ہوں۔ اور ثقافت جو ہے نا کسی قوم کی سب سے اہم چیز ہوتی ہے، روایات بھی بہت ہوتی ہیں۔ اپنی ثقافتوں کو اجاگر کیا جائے اور ان بچوں کو یہ باور کروایا جائے کہ ہمارے آباؤ اجداد کا رہن سہن رسم و رواج کیا تھا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ اگر میں پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح بات کروں جلال پور پیروالا کی، تو ایک نجی اسکول میں جو ہے ثقافتی فیسٹیول کا جو ہے اہتمام کیا گیا ہے اور ایک ہی چھت میں پاکستان کا تمام تر جو ہے کلچر دکھایا گیا، اور اسکول کے جو ہے طلبہ وہ خاص طور پر ثقافتی کلچر کے حوالے سے وہ تیار ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ یہ تمام تر جو ہے کلچر پاکستان کے تمام صوبوں سے، یہ دیکھیں کپڑے دیکھیں، یہ ڈریس اور یہ تمام تر جو روزمرہ کی زندگی میں جو ہے استعمال ہوتی تھی، اور یہ دیکھیں یہ سبزی اور یہ پرانے بنائے گئے اس دور کے برتن جو ہمارے آباء و اجداد نے اس کو استعمال کیا، کیونکہ آج کل جدید دور ہے اور جدید دور میں صرف نیو جنریشن جو ہماری ہے وہ صرف کمپیوٹر اور موبائل تک ہی محدود ہے۔ یہ اسکول کی ایک طلبہ موجود ہے میرے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس جشن بہاراں اور اس ثقافتی فیسٹیول کے بارے میں؟ کیا تیاری کی ہے، کیا کیا آپ نمایاں کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم، میرا نام زہرا اسلم ہے اور میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہمارا یہ جو اسٹال ہے، ہم یہاں پہ پشتو اور کشمیری ثقافت کو اجاگر کر رہے ہیں، اور یہ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کو ہمارے آباء و اجداد کی ثقافت کا، ان کی کلچر کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ اسٹال لگانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آنے والی جنریشن کو بتا سکیں کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ کیا کرتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے۔ اچھا، کیا ہمارے ناظرین کو آپ دکھانا چاہو گی یہ جو خاص طور پر یہاں پر چوڑیاں رکھی گئی ہیں، اور یہ جو ہے مجھے لسی بھی، دیسی لسی نظر آ رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا بتاؤ گی؟ کس طرح سے آپ نے لسی کو تیار کیا، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ لسی کو ہم نے خود ہی تیار کیا ہے، بالکل ہی جیسے ہمارے آباء و اجداد ان کے طریقے جیسے تھے، بالکل اسی طریقے سے۔ یہاں پہ ہمارا سامان بھی پڑا ہے جن سے ہم نے لسی تیار کی ہے۔ اور اچھا، آپ کس صوبے کی، کس علاقے کی ثقافت کو جو ہے وہ نمایاں کر رہی ہو، کس علاقے کی نمائندگی کر رہی ہو؟ ہم یہاں پہ کشمیری اور پشتو ثقافت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو جنریشن ہے ان کو کشمیری اور پشتو کا کچھ خاص پتہ نہیں ہے، سو اس لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا۔ صحیح ہے جی، دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ ساؤتھ پنجاب ہے اور ساؤتھ پنجاب کے طلبہ جو نیو ہماری جنریشن ہے، تو صاف ظاہر ہے ان کو اتنی آگاہی نہیں ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی یا پختون جو ہیں ان کے آباء و اجداد یا ان کا کلچر کیسا ہے۔ تو ایک ہی چھت میں ان کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے یہ طلبہ ہیں، نیو جنریشن ہے، ان کو یہ چیزیں دکھائی جائیں، ان کو آگاہی دی جائے۔ اگلے اسٹال میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے، ایک سسٹم بنایا گیا ہے ایک نجی اسکول میں۔ یہ یہاں پر دیکھیں ویل ڈریس ہو کر ثقافتی کلچر کے حساب سے یہاں پر طلبہ بچیاں جو ہے خاص طور پر موجود ہیں۔ مزید ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم بیٹا، کون سی کلاس سے ہو آپ؟ 10th کلاس میں۔ کیا کہنا چاہو گے اس پروگرام کے بارے میں؟ آپ کی اسکول انتظامیہ اور تحصیل جلال پور کی انتظامیہ کی جو ہے معاونت سے یہ پروگرام ارینج کیا گیا ہے، آپ کیا کہنا چاہو گے؟ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اسکول والوں کا بھی اور سب کا۔ اس دن کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو آپ نے اس کو ارینج کیا ہے، ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے یہ ایک اسٹال بنایا ہے، کیا کہو؟ سرفراز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ ثقافت کا ارینجمنٹ کیا ہے، اور سارے بچے پڑھ کے تھک گئے تھے تو انہوں سے ان لوگوں نے ارینجمنٹ کیا تو ہمیں بہت مزہ آیا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، بہت ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ اس اسٹال میں کون سے صوبے سے، کس علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ سندھی کی نمائندگی کر رہے ہیں ہاں جی، دیکھیں یہ سندھی ثقافت کو جو ہے وہ اجاگر کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں باقاعدہ یہاں پر سندھی لباس، یہ دیکھیں آپ کو یہ چیزیں دیکھنے میں ملتی ہوں گی موبائل میں یا ٹی وی میں یا پرانی کوئی فلمی ڈراموں میں آپ یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے۔ نیو جنریشن کو خاص طور پر یہ چیزیں، یہ دیکھیں یہ خوبصورت ہاتھ سے جو ہے وہ بناتے تھے ہمارے جو بزرگ تھے، مطلب سندھی ٹائپ کی، یہ دیکھیں
ये रोटी के लिए बाकायदा रोटी रखने के लिए ये देखें क्या इसको कहते हैं ये चीज़ें देखें, ये देखें, ये बाकायदा जो है गर्मियों में, क्योंकि आजकल तो जदीद दौर है और जदीद दौर में जो है बिजली और मुख्तलिफ किस्म की जो है सहूलियात वो मौजूद है। लेकिन पहले दौर में जब इतनी सहूलियात नहीं थी तो ये देखें, ये ख़ास तौर पर गर्मियों के लिए तोहफा है, ये पंखे के तौर पर, इसको हवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये इस तरह की तमाम तर ये चीज़ें एक ही छत के नीचे में आपको दिखा रहे हैं। अगले स्टाल में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चियों ने मामलात जो है अरेंज किया है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ख़ास तौर पर ये देखें, ये यहाँ पर ये ड्रेस हो गए, किस तरह से ये हाथों से बनी ये कढ़ाई, ये जो कपड़ों पे बनते थे निज़ाम, ये देखें, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक अहम चीज़ है हमारी सकाफत में। देखें कि ये जब दाने गंदम की जब सफाई होती थी तो साफ ज़हरा आटा बनाने से पहले उनकी सफाई होती थी, तो इसी तरीके से इसके ज़रिए जो है हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन वो दानों को, गंदम को जो है वो तैयार करती थी। ये देखें, ये तमाम तर वो चीज़ें जो शायद कि हमारी न्यू जनरेशन को बिल्कुल ही ना पता हो। हमारी न्यू जनरेशन जो है सिर्फ मोबाइल तक महदूद है। साइंसी दौर, साइंस तरक्की कर रही है, लेकिन इस सकाफत के बारे में उनको कुछ भी इल्म नहीं है। तो मकसद स्कूल की इंतज़ामिया की जानिब से यही किया गया है। यहाँ पर मजीद जो है बच्ची एक मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है और कौन सी क्लास से ताल्लुक है? मेरा नाम किंजा बतूल है और ये मैं मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने अपने स्कूल में सकाफती फेस्टिवल का प्रोग्राम किया है और हमने अपने स्टाल में पंजाबी सकाफत को उजागर किया है। मैं जैसे आपने बताया, बिल्कुल हमारे न्यू जनरेशन को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता और हमारा ये मेन मकसद ये था कि हम उनको बता सकें कि हमारे अब्बा अजदाद पुराने लोग ये कैसे ज़िंदगी गुजारा करते थे और वो क्या क्या चीज़ें यूज़ किया करते थे। स्कूल में हमने अपने स्कूल में सकाफती फेस्टिवल का प्रोग्राम किया है। हमने अपने स्टाल में सराइकी सकाफत को उजागर किया है। ये मेरी दुल्हन है और मैं इसका दूल्हा। मैं भी एक लड़की हूँ और ये भी एक लड़की है। हम दोनों का ड्रेसिंग करने का मकसद ये है कि हम लोगों को बता सकें कि हमारे आबा अजदाद और हमारे सराइकी लोग कैसे जिंदगी गुजारा करते थे, उनके दौर में कैसी शादियाँ हुआ करती थी। हाँ जी, देखें ख़ास तौर पर जो है स्कूल की बच्चियों के अलावा अगर मैं बात करूँ बच्चों की, तो वो भी मुतहरिक दिखाई देते हैं, क्योंकि अपने कल्चर को और पाकिस्तान के तमाम सकाफती कल्चर को शो करने के लिए ये मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर चंद स्कूल के तालिब इल्म मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हो। ये कौन सी इलाके की आप सकाफत की नुमाइंदगी कर रहे हैं? मैं यहाँ पर बलोची कल्चर की सकाफत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी इंतज़ामिया, प्रिंसिपल साहब और हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अपने स्कूल और कॉलेज में ये प्रोग्राम जश्न बहारा का और फन फेयर का प्रोग्राम करने का मौका दिया। आजकल डिजिटल दौर है ना, लोग हमारी सकाफत, आजकल के जो बच्चे हैं न्यू जनरेशन, वो सकाफत से बहुत दूर हो गए हैं। और सकाफत जो है ना किसी कौम की सबसे अहम चीज़ होती है, रिवायात भी बहुत होती हैं। इसलिए हम आज अपने स्कूल और कॉलेज में प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं ताकि जो हमारी नई जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, इन सबसे उनको अपनी रिवायात का पता चल जाए, उनके आबा अजदाद ने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी है। मैं पख्तून सकाफत का मुजाहरा कर रहा हूँ। हाँ जी, देखें यहाँ पर जो है पख्तून सकाफत को ये भाई नुमाया कर रहे हैं और ये देखें कैमरामैन दिखाएगा कि ये भाई बैठे हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है सर पे पगड़ी है। और इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? थोड़ा आगे आ जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। अहमद भाई क्या कहना चाहोगे कि खूबसूरत आपने पगड़ी सर पे रखी है, ये क्या मकसद है इस चीज़ का? मैं ये बलोची पगड़ी पहन के खड़ा हूँ। ये बलोची कल्चर को नुमाया कर रही है। सबसे पहले तो मैं कॉलेज और हुकूमत पंजाब का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये हमें ये सकाफत को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। और ये इसका मकसद ये है कि हमारी न्यू जनरेशन जो है वो डिजिटल दौर की वजह से ये सब सकाफतें वगैरह भूलती जानी जा रही है। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि हमारे सकाफत में क्या क्या चीज़ पहनी जाती है, क्या क्या चीज़ नहीं पहनी जाती। इसका मकसद यही है। सही है, बहुत अच्छे कि इन्होंने भी बलोची कल्चर को जो है वो नुमाया किया है। और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा। मैं बलोची कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और क्योंकि जो हमारे डिजिटल दौर की वजह से ये हमारे दुनिया पुराने बावजदाद क्या करते थे वो भूलती जा रही है, और क्या क्या उनके रस्म व रिवाज थे वो भी। इस वजह से हम उनको मौका दिया है कि अपने न्यू जनरेशन को बताएं कि हम
क्या हमारे बावजूद की रकम। मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा और ख़ास तौर पर इस इदारे के प्रिंसिपल को जो है वो प्रिंसिपल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से कि किस तरह से इन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और इस हवाले से क्या करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हम साल 2026 हस्बे मामूल हमने, क्योंकि गर्मी का मौसम की आमद है, मौसम भी ठीक था और कुछ बच्चे भी अपनी तालीम से एग्जॉस्ट हो गए थे, तो हमने अपनी स्कूल इंतजामिया कॉलेज इंतजामिया के साथ मिलकर ये मुशावरत की कि क्यों ना इन दिनों हम बच्चों की थकावट दूर करने के लिए अपनी सकाफतों को उजागर किया जाए। हम सब पाकिस्तानी एक हैं, एक झंडा है हमारा और वो झंडा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उस झंडे के नीचे हम सब इकट्ठे हैं, हमारे सारे भाई खुशहाल हैं, हम मुल्क हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की पर गामजन है, हमारी हुकूमत हमारे लिए बहुत बेहतर फैसले कर रही है। अपने कल्चर को उजागर करने के लिए हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। ये बताया जा रहा है कि हुकूमत जो है इस तरह के प्रोग्राम्स में जो है वो हमारा साथ दे और मुआवनत फरमाए ताकि हमारी नई नस्ल जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा हासिल करे और आगाही हासिल कर सके। इस बारे में आपने क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ अपने मेज़बान एजाज़ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।